ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा अगस्त 2025 रे कर्कट राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर कर्कट राशि बा कर्कट लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा अगस्त 2025 रे राशि चक्र रे कर्कट राशि पई ग्रह मानकर स्थिति कौन अछि। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपण आपणकर जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबा को चाहुथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत जदि मोर चैनल को सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन आपणक राशि उपरे कौन प्रभाव पकाइबो एवं यार प्रतिकार कौन, ए समस्त विषय रे मो चैनल जो वीडियो अछि ता आपण देखंतु। आसंतु जानिबा अगस्त 2025 रे राशि चक्र रे कर्कट राशि ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। कर्कट राशि प्रथम रे रवि एवं बुध अवस्थान करुछंती। 17 अगस्त रे रवि द्वितीय स्थान को चलन करिवे। द्वितीय स्थान रे केतु अवस्थान करुछंती। तृतीय स्थान रे मंगल अवस्थान करुछंती। अष्टम स्थान रे राहु अवस्थान करुछंती एवं नवम स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती। द्वादश स्थान रे बृहस्पति एवं शुक्र अवस्थान करुछंती। 21 अगस्त रे शुक्र प्रथम स्थान को चलन करिवे। एहा थिला राशि चक्र रे अगस्त 2025 रे कर्कट राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। आसंतु जानिबा अगस्त 2025 रे कर्कट राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशि अधिपति ग्रह हेउछंती चंद्र, जे कि ठंडा, ज्वर, श्वास इत्यादि रोगर कारक ग्रह अटंती। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति मानकर सर्वदा ठंडा, ज्वर, श्वास, देहपीड़ा इत्यादि असुविधा थाए। मात्र वर्तमान रवि कर्कट राशि रे 17 अगस्त पर्यंत अवस्थान करुछंती। तेणु एही सबु असुविधा टिके कम रहिबो। मात्र वर्तमान आपणकर षष्ठ स्थान बा रोग स्थान अधिपति ग्रह बृहस्पति द्वादश व्यय स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु वर्तमान आपणकर स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़िबो। जदि किछि पुराना रोग अछि सेथिपई सजग रुहंतु एवं प्रॉपर ट्रीटमेंट करांतु। बृहस्पति हेउछंती मोटापण बा ओवरवेट, फैट, लिवर, किडनी एवं स्नायु इत्यादि रोगर कारक ग्रह। तेणु एही सबु रोग प्रति सतर्कता अवलंबन करंतु। एवं राहु अष्टम स्थान रे अवस्थान करुथिबारु जानवाहन चलाचल कला बेले टिके सतर्कता अवलंबन करिवे। धन प्राप्ति द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। द्वितीय स्थान रे केतु अवस्थान करुछंती। केतु हेडलेस ग्रह अटंती। केतु जेउ भाव में अवस्थान करती सेथि प्रति डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती बा अनाग्रह सृष्टि करती। आपणकर अर्थ प्राप्ति प्रति आग्रह रहिबो नाही। धन आसुथिबा सोर्स रे मध्य डिस्टर्बेंस क्रिएट हेबो एवं अर्थ प्राप्ति मध्य हेबो नाही। मात्र धन प्राप्ति पई आपणको कर्म करिवाकू पड़िबो, निजर चेष्टा बढ़ाइबाकू पड़िबो। धनाधिपति रवि वर्तमान आपणकर राशि रे अवस्थान करुछंती। तेणु आपणको निजको निष्ठार सहित कर्म करिवाकू पड़िबो। माइंड डाइवर्ट हेबो, मात्र आपणको निज मन को कंट्रोल करी कर्म कले धन प्राप्ति हेबो। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति मंगल तृतीय स्थान बा पराक्रम स्थान रे अवस्थान करुछंती। विद्या शिक्षा रे आपण उन्नति करिवे। पाठ पढ़ारे मन ध्यान देई परिश्रम कले परीक्षा रे उन्नति हेबो, कृतकार्य मध्य हेबे। उच्च शिक्षा पाई मध्य चेष्टा कले सेथिरे मध्य कृतकार्य हेबे। संतान पंचमाधिपति मंगल पराक्रम स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु संतान माने एही मासरे सबु क्षेत्र रे उत्तम प्रदर्शन करिवे। विद्या शिक्षा हेउ बा कर्म क्षेत्र हेउ सबु क्षेत्र रे निजर पराक्रमर प्रदर्शन करिवे। लव रिलेशनशिप बा प्रेम संपर्क पंचम स्थान प्रेम संपर्कर स्थान। पंचमाधिपति मंगल
ଯେ କି ପରାକ୍ରମର କାରକ ଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ପରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବଚନରେ ମଧୁରତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବା ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବିବାହ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ଥାନ, ଜୀବନ ସାଥୀର ସ୍ଥାନ। ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଥିବେ ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଶନି ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଆୟଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ବା କ୍ୟାରିୟର। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ, ଚାକିରି ବା କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ଦଶମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ପରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଏଫର୍ଟସ୍ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ବା ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଶନି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଆୟାଧିପତି ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ମାତ୍ର 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ରବି ଯେତେବେଳେ ଧନ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତାପରେ ସମୟ ଟିକେ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ଏଫର୍ଟସ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲଭର, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 7 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 16, 25, 34, 43 ଏବଂ 52 ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ କର୍କଟ ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ
ଖାଦ୍ୟ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।